السلام علیکم. جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا. زرداری کو بھی کہہ دیا, اس نے بھی یہی کہا ہے کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. بلیک میلنگ ٹیکٹک. پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑے, میں نے تو نہیں چھوڑنے. اس سے سر ایک چیز اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر. اسٹیٹ سفرنگ بیکاز آف دا وے چیئرمین ایوریبڈی ایلس. ملک میں نیا پنڈورا باکس کھل گیا. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ سے گفتگو سامنے آ گئی. IMF کو خط لکھنے کے لیے ہدایات کی. کیا ریاست کو نقصان نہیں ہوگا؟ محسن لغاری کا سوال. شوکت ترین نے جواب دیا, جس طرح عمران کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس سے نقصان نہیں ہو رہا. اس طرح کریں گے کہ ریاست کو نقصان ہوتا نظر نہ آئے. طاقت کے نشے کے اندر اس وقت دھوتے ہیں. کسی نے غلط فہمی ان کو پیدا کر دی ہے کہ یہ وائسرائے بن گئے ہیں پاکستان کے. شوکت ترین کا محسن لغاری سے یا تیمور جھگڑا سے فون پہ بات کرنا اور مشورے دینے میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اسد عمر اور تیمور سلیم جھگڑا سے صحافیوں کے تابڑتوڑ سوالات. دونوں رہنماؤں کا شوکت ترین کی مبینہ آڈیو کال پر گفتگو سے گریز. اسد عمر نے کہا کہ حکومت طاقت کے نشے میں دھت ہو چکی ہے. شوکت ترین کی فون کال ٹیپ کی گئی. ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں. شوکت ترین نے کچھ غلط نہیں کیا. تیمور سلیم جھگڑا بولے, خط میں قبائلی اضلاع کے مسائل حل کرنے کی بات کی. جب سے یہ حکومت آئی 1 روپیہ تک نہیں ملا. شوکت ترین ریاست کے خلاف سازش کے ماسٹر مائنڈ ہیں. PTI کو ریاست کی کوئی پرواہ نہیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل برس پڑے. شوکت ترین کی گفتگو کو قابل اعتراض قرار دیا. PTI سے قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ. تیمور سلیم جھگڑا اور شوکت ترین کو سیاست چھوڑ کر گھر جانے کا مشورہ. حکومت کی ساری توجہ جھوٹے مقدمات بنانے پر ہے. حکومت اقدامات کرتی تو ملک میں سیلابی صورتحال نہ ہوتی. فواد چودھری کی تنقید. کہا حکومت عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. شوکت ترین, محسن لغاری اور تیمور سلیم جھگڑا کی آڈیو کالز پر اظہار تشویش. نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی. اب بھی کسی کو شک ہے کہ PTI ملک دشمن ایجنڈے پر نہیں چل رہی. عثمان بخاری کا سوال. الزام لگایا کہ شوکت ترین نے عمران خان کے کہنے پر محسن لغاری اور تیمور جھگڑا کو کالز کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی لائیو تقاریر پر پابندی ختم کر دی. پیمرا آرڈر 5 ستمبر تک معطل کر دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ عمران خان کی تقریر پر پابندی کی کوئی مناسب وجہ نظر نہیں آتی. وادی النظر میں پیمرا نے پابندی لگا کر اختیار سے تجاوز کیا. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدلیہ کو دھمکیاں دینے کی امید نہیں تھی. موجودہ حکومت وہی کر رہی ہے جو 3 سال سے ہوتا رہا ہے. شہباز گل کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کل سنایا جائے گا. اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی کے دلائل مکمل. کہا ملزم نے ادارے کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کی. بغاوت پر اکسانا بھی بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. نواز شریف شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج. اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی. درخواست گزار نے نواز شریف کی واپسی کے بیان حلفی کو بنیاد بنایا تھا. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ جاری. ڈالر 1 روپے 26 پیسے مہنگا. انٹر بینک میں ڈالر 221 روپے 91 پیسے کا ہو گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا نوشہرہ اور چارسدہ کا دورہ. سیلاب سے تباہی اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ. وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی, مسائل سنے. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چاروں صوبے مل کر قدرتی آفت کا مقابلہ کریں گے. یہ سیاست کا نہیں, دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامنے کا وقت ہے. جب تک آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. وزیر اعظم کو محمد ڈیم سائٹ کا بھی دورہ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور UAE کے حکام کا رابطہ. سیلاب زدگان کی ریلیف اور بحالی کے لیے امدادی سامان کے مزید طیارے بھیجنے کی یقین دہانی کرا دی. امدادی سامان سیلاب متاثرین کو فراہم کیا جائے گا.
नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का तोसा का दौरा, सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की, मसाइल सुने और बहाली के लिए इक़दामात की यकीन दहानी कराई। खिताब में कहा, ये सियासत का नहीं, मिलकर काम करने का वक्त है। मुश्किल वक्त में मुतासिरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में दरियाए सिंध में तोसा बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, फ्लड इमरजेंसी नाफिज। मियांवाली, राजनपुर और डेरा गाजी खान में दरिया में पानी की सतह बुलंद, पानी नशेबी इलाकों में दाखिल, फसलें बर्बाद, मुतासरा इलाकों से अवाम की नकल मकानी। राजनपुर में मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। वजीर आला सिंध का सेवन और दादू के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रियो बंद में रात को शिगाफ पड़ा, जिससे शहर को शदीद खतरा लाहक है। सिंध में हालात बहुत खराब हैं, इमदाद पहुंचा रहे हैं मगर जरूरियात इससे बहुत ज्यादा हैं। सिंध में सैलाब मुतासरीन इमदादी सामान के मुंतजिर, खैरपुर में मुतासरीन का धरना, ट्रैफिक मुअत्तल, मुतासरीन का खैमे और राशन फराहम करने का मुतालिबा। सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी, बदीन में नदी में शिगाफ, पानी मुख्तलिफ देहात की तरफ बढ़ने लगा। मलकानी, समन सरकार और पंगरियों के डूबने का खतरा। सेवन में कश्ती उलट गई, 30 अफराद डूब गए, 11 की लाशें निकाल ली गईं, दीगर की तलाश जारी। सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान को खंडर बना दिया, मुतादिद अहम शाहराहें पानी में डूब गईं। सड़कें बंद होने से खाने पीने की अशिया और इमदादी सामान की तरसील में मुश्किलात, फाकों ने अवाम का घर देख लिया। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए। नोशकी में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद। कोयटा तफ्तान इंटरनेशनल शाहराह बहाल। मस्तूम शाहराह पर 3 रोज से हजारों मुसाफिर और गाड़ियां फंसी हुई हैं। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की मारूफ गुलूकार वहाब बुख्ती से मुलाकात, गर्मजोशी से गले मिले, खैरियत दरियाफ्त की। कोर कमांडर कोयटा की मुश्किल घड़ी में साथ देने की यकीन दहानी। आज न्यूज ने वहाब बुख्ती के लिए आवाज बुलंद की थी। नौशेरा में दरियाए काबुल में पानी की सतह में इजाफा, पानी का बहाव 3,30,000 से ज्यादा क्यूसेक रिकॉर्ड। मुतासरीन की कैंप्स में मुंतकली, मुतासरीन का हुकूमत से मदद का मुतालिबा। दरियाए कन्हा में भी पानी के बहाव में इजाफा, खिजर में बारिश जारी, राबता सड़कें बंद, इमदादी सामान पहुंचाने में इंतजामिया को मुश्किलात का सामना। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक लाहौर कोर ने 8 टन खाने पीने की अशिया सोबतपुर रवाना कर दी। रावलपिंडी कोर ने 4 टन राशन DI खान रवाना किया। गुजरांवाला कोर ने 4 टन राशन पन्नुआकिल पहुंचाया। चेयरमैन PTI इमरान खान का भी सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी टेलीथॉन का ऐलान। टेलीथॉन आज रात 9:30 बजे शुरू होगी। एहतियात से मुल्क भर के सैलाब मुतासरीन की मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास बुला लिया। वज़राए आला और मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत शरीक होगी। मौजूदा सूरत हाल पर गौर होगा। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.17 अरब की मंजूरी दी जाएगी। खजाना डिवीजन के हुक्काम आइंदा हफ्ते रकम फरहमी के लिए पुरुमीद। ये इतना सा इन्होंने 20 रुपए का दिया है लहसुन अदरक, और ये मतलब दाल भी पकाना है तो 500 रुपए का नोट जो है ना वो भी कम पड़ रहा है। बहुत महंगा हो गया है। ये तकरीबन 1 माह से चल रहा है। इनका बारिश का बता रहे हैं कि बारिश की वजह से सब्जी बहुत शॉर्ट है। सैलाब के आफ्टर शॉक्स, मुल्क भर में महंगाई का सुनामी आ गया। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। टमाटर 400 रुपए, प्याज 200 रुपए, पालक 240 रुपए की हो गई। भिंडी 320 रुपए, फूल गोभी 240, आलू 80 रुपए और हरी मिर्च 260 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दोस्त ममालिक पेश। तुर्किया से 4 तैयारे और UAE के 2 तैयारे पाकिस्तान पहुंच गए। चीन से 2 तैयारे आइंदा 48 घंटों में पाकिस्तान पहुंचेंगे। बहरीन का भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदादी सामान भेजने का ऐलान।